ஹேட்ரட். ஃபோனில் பேசினா சரியாக இருக்காது, அதான் நேரில் வர சொன்னேன். இட்ஸ் நாட் அ சூசைட், இட்ஸ் அ வெல் பிளான் மர்டர். What do you mean? Are you sure? The killer has used the same mode of operation. He's the man, the gamer. Raksha, happy birthday. Thank you. Father. ഇരിക്കൂ ജോൺ. ഇന്ന് അനുമോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണല്ലേ? വെറുതെ അല്ല, ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ്. യെസ് ഫാദർ, എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ അനുമോളല്ലാതെ വേറെ ആരുള്ളത് ഫാദർ? വളരെ അപൂർവം കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അനുമോൾക്കായി ജോൺ കൊണ്ടുവരുന്ന ചോക്ലേറ്റും മറ്റും എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? മറ്റുള്ള പല കുട്ടികളുടെയും ബർത്ത്ഡേകൾ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ മറന്നു പോകുമ്പോഴും ഇത്ര തിരക്കുകളുണ്ടായിട്ട് പോലും അനുമോളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ജോൺ വരുമ്പോഴും അനുമോൾ മാത്രമല്ല, അവളുടെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ കൂടെ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശരി, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഫാദർ. നീ പോകും വഴിയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കാവൽ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു മൈ സൺ. താങ്ക് യു ഫാദർ. രാവിലെ കൂടെ അമ്മമാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ബൾബൊന്ന് മാറ്റിയിടാൻ. കഷ്ടം, ഇവനോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ബൾബൊന്ന് മാറ്റിയിടാൻ. കുറച്ച് പൈസ ടേബിളിൽ വെച്ചിരുന്നു. സോറിടാ, നന്ദയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ ഇരുന്ന കുറച്ച് ക്യാഷും നീ തന്ന ക്യാഷും ചേർത്താ അവന് കൊടുത്തത്. നിനക്ക് ഫോൺ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ നിന്റെ ഫോൺ എന്തോ നോട്ട് റീച്ചബിളോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു. ശരി, അവനെ വിളിച്ചോളാം. அண்ணா சொல்லுங்க சார். ஒரு சிகரெட். இந்தா தரேன். இந்தாங்க சார். அண்ணா ஒரு டீ. இதை போட்டுறேன் சார். சார் டீ. நந்தா வீட்டில் இல்லை? இல்லை, அவங்க அம்மாவை பார்க்கறதுக்கு அவன் ஊருக்கு போயிட்டேன். சரி, இது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? இல்லை, அவன் இருந்தால் இங்கே டீக்கு வர மாட்டீங்களே, அதான் கேட்டேன். ஆமாம், அவன் இல்லைன்னா எல்லாமே வெளியே தான்.
ഇന്നലെ 207 വന്ന ഗസ്റ്റ് പോയോ? അവരെല്ലാം രാവിലെ പോയി സാർ. ഓരോന്ന് കയറി വന്നോളും. ഇവിടെ ഹോട്ടൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം മാമാപ്പണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവൻ്റെയൊക്കെ വിചാരം. അടിച്ച് പല്ല് തെറിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ്റെയൊക്കെ. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ MD വിളിച്ചിരുന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ്. ഒരാളെ കൊണ്ട് പോലും ഈ ഹോട്ടലിന് റിമാർക്സ് വരുത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനെന്താ പറയാ, പ്രതികരിക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. எவ்வளோ அண்ணா? 110 ரூபா. சீ போயா. കഥ പറടാ. ചേട്ടന്റെ നന്ദക്കുട്ടി എപ്പോ വന്നു? ഓമനപ്പുഴക്കടപ്പുറത്തെന്നോമനെ എന്നോമനെ. നന്ദ, അമ്മയ്ക്ക് പശുവേനുണ്ട്. അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റീഫേട്ടാ. ഒരു 100 പ്രാവശ്യം ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഏട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ. എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അമ്മ കേൾക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ പോയപ്പോൾ അവർ തല കറങ്ങി വീണു. അടുത്ത വീട്ടിൽ അനിതേച്ചി കണ്ടതുകൊണ്ട് അമ്മയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച് ഏട്ടനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അമ്മ ഇനി തനിയെ വിടണ്ടെന്ന് ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അർജുനനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. அங்கிள் அங்கிள் எங்க அப்பாவை அதுவும் அந்த காட்டுக்குள்ள 3-4 பேர் சேர்ந்து தூக்கிட்டு போறாங்க அங்கிள். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் எங்களை காப்பாத்துங்க அங்கிள். அதுவும் அங்க சீக்கிரமா வாங்க அங்கிள். ഒരു നിമിഷം വാ. അങ്ങനെയാ? எங்க அம்மா? பாப்பா, பாப்பா, பாப்பா எங்க போனா? பாப்பா பாப்பா
அண்ணே என் பைக்கு காணாம போயிடுச்சண்ணே. பைக் மிஸ் ஆயிடுச்சா? எங்க? ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் முன்னாடி ஒரு சின்ன பொண்ணு பைக்கை நிறுத்த சொன்னா. பக்கத்துல ஒரு காட்டுக்குள்ள அவங்க அப்பாவுக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு, வந்து காப்பாத்துங்கன்னு சொன்னா. அங்க போய் பார்த்தா அந்த பொண்ணையும் காணோம், அங்க யாரையும் காணோம். ரோட்டில் வந்து பார்த்தா ஏன் பைக்கையும் காணோம். ஒன்றும் புரியல. நான் நடந்தே வந்துட்டேன். இனி ரொம்ப தூரம் போனோன்னே. இந்த நேரத்தில் இந்த ரோட்டில் பொதுவாக யாரும் வரக்கூடாது. கொலை நடக்கிற இடம். நீ பொழைச்சி வந்தது பெரிய விஷயம். அண்ணா, அந்த அம்பன் கோயில் பக்கத்தில் ட்ராப் பண்ண முடியுமா? அங்கதான் என் வீடு. ஏறு. தேங்க்ஸ் அண்ணா. பத்திரமா உட்காரு. ஒன்று செய்றியா, காலையில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்துறேன். இது கூட அந்த கார்கோ செல்வம் பசங்க வேலையாக தான் இருக்கும். அது சரிங்க. இந்த நேரத்துல நீங்க எப்படி என்ன? பச்சாமே, நானே ராத்திரிறாங்க என் கையில கேட்குறான் பாரு. இந்த நேரத்தில் எப்படி வரேங்க? എന്താ അർജുനേട്ടാ വൈകിയത്? എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഒന്നും പറയണ്ട നന്ദ. വരുന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ ബൈക്ക് മോഷണം പോയി. ബൈക്ക് മോഷണം പോയോ? എവിടെ വെച്ച്? അതൊക്കെ പറയാം. നീ പോയി ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെക്കേ, ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ബൈക്ക് പോയോ? ഇതെന്തൊരു പേപ്പർ? അർജുനേട്ടാ, അർജുനേട്ടാ, എന്താ നന്ദ? ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ. എന്തടാ? ദാ വരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാരെങ്കിലും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതായിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെ? ചേട്ടാ, ദേ ഒരു പേപ്പർ. அந்த நேரத்தில் ரொம்ப அவசரமாக வேலைக்கு உங்கள் பைக் தேவைப்பட்டது. பெரிய தப்பு தான், ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் தான் அப்படி செஞ்சோம். உங்களை தனியாக விட்டதை நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்படுறோம். அதுக்கு பிராயச்சித்தமாக ஃபுல் டேங்க் பெட்ரோல் போட்டு வச்சுருக்கோம். இதை படித்ததுக்கப்புறம் எங்களை மன்னிப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். நன்றி. എന്നാലും അത് ആരായിരിക്കും? ആരാണേലും ഇന്നലെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ടെൻഷനും ഭയത്തിനും എനിക്ക് അവനോട് ക്ഷമിക്കാനേ കഴിയില്ല. എന്തായാലും ബൈക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ, അതുപോലെ. அண்ணே, ஒரு பேக்கெட் வணக்கம் சிகரெட். சார். அண்ணா, வாப்பா. சொல்லாம கொள்ளாம ஊருக்கு போயிட்டா என்ன விசேஷம்? அம்மா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாங்க. அப்படியா? ஏன் அம்மாவுக்கு என்னாச்சு? பிபி ஏறிடுச்சு, ஐயோ. அவ்வளவுதான். அப்படியா? இப்போ அண்ணன் வீட்டில் சரி இருக்காங்க. சரி, வா. சரி அண்ணே. ഒരാൾ കുറവാണല്ലോ.
என்னையா நடக்குதுங்க? பானுமதி இன்னைக்கும் வரலையா? இல்ல சார், அவங்க அப்பா சீரியஸா இருக்காங்களா, அதான் வரல. அட அப்படியா? சரி போலாம். பானு இல்லை, உங்ககிட்ட கொஞ்சம் நான் பேசணும். என்ன விளையாடுறீங்களா? வழி விடுங்க. இன்னும் என் மேலே கோவமா பானு? நம்ம பிரிஞ்சு 2 வருஷம் ஆச்சு. அதுக்கு உன்கிட்ட எல்லாம் பேசுறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை. வழி விடுங்க, நான் வீட்டுக்கு போகணும். ஐயோ, நான் சொல்றது கேளு பானு, ப்ளீஸ் பானு. பானு, அப்படி என்ன நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் பானு? இதுக்கெல்லாம் காரணம் உங்க அப்பா தான். நைட்டெல்லாம் தூக்கமே வரமாட்டேங்குது பானு. உங்க அப்பாவுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறமாவது என் கூட வருவியா பானு? இவளை எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரியலையே கடவுளே. அந்த செட்டியார் பொண்ணு எப்படி? ஸ்ட்ராபெரி சார், ரொம்ப அழகா இருப்பா. அப்ப அவக்கா எனக்கு வேணும். உங்களுக்காக எப்படியாவது நான் அரேஞ்ச் பண்றேன். அதை நிற்கலாம் பாரு. ஏய் ஏய், புடிங்கடா. ஐயோ டேய். ஏய் புடி என்ன விட்டுப்பா. டேய், உன் மேல ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் வந்துகிட்டு இருக்கு. இனி அந்த மாமா பையன் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு பொம்பளை பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருந்தா உன்னை கொன்னே போட்டுருவேன். ஏய், ஏன் ஏரியால வந்து என்னையா மெட்ரியா? ஓயா. ஏய், வெளியே வரவேல ஆடா ஒண்ணு வச்சுக்கிறேன். ஏய் வாங்கடா. பொன் அந்தி நேரம் எங்கெந்து கோலம் பகல் பாதி இரவில் கலருന്ന காலம் பகல் பாதி இரவில் கலருന്ന காலம் பொன் அந்தி நேரம். ஆண் பெண் ഭേദമെന്തിനുലകമേ രണ്ടും ചേർന്നതല്ലേ പകലും ഇരവും മിഴിയിൽ വിരിയും നിഴലിനിവിടെ രൂപം എന്ത് ചൊല്ലടിയോ കൺമണി നെഞ്ചിൽ പെൺമയുണ്ട് പെൺ മനസ്സിൽ ആൺമയുണ്ട് ഉള്ളമാണുണ്മയെ ഉടൽ തുടിപ്പ് മിഥ്യയെ മനസ്സ് പോലുടലിനെ ഉലയിൽ വാർത്തിയിടണം പൊൻ അന്തി നേരം എന്തെന്ത് കോലം പകൽ പാതി ഇരവിൽ കലരുന്ന കാലം പകൽ പാതി ഇരവിൽ കലരുന്ന കാലം പൊൻ അന്തി നേരം. இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த பஞ்சு மிட்டாய் தலைவன் தான். அந்த பொண்ணை கூத்து இப்போ பாரு, நான் ஒண்டி கட்டியா இருக்கேன். அவளுக்கு என்னடா குறை வச்சேன் நீங்க சொல்லுங்கயா? ராணி மாதிரி வச்சிருந்தையா, இப்போ என்னடா எஸ்டேட் வேலைக்கு போறாளாம், இலை பறிக்க.
விட மாட்டேன் அவளை, விட மாட்டேன். என்னடா இது தண்ணி இல்லை? சரி என்ன கொஞ்சம் தண்ணி குடின போயிட்டு தேங்க்ஸ். உன் பொண்டாட்டி எப்படி ஒன்று மாறி நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்க? அவ அவங்க அம்மா மாதிரியா இருக்கும், சும்மா ரெட்டு கலரு. சரி, எதனால அவன் உன்னை விட்டுட்டு போனான்? அது அது வந்து சொல்லுப்பா. பாரதேசி பாட்டிலுக்காக வந்திருக்கான் பார். மாமா மாமா. ம் பானு இதை புடி. நேற்றை விட நல்லா காரமாக இருக்கணும். இது அப்பா கொடுத்துட்டு வந்தேன். இது யாருக்கு மாப்பிள்ள? நாளைக்கு என்ன விசேஷம் தெரியாதா மாமா? நாளைக்கு என்ன விசேஷம்? நாளைக்கு மகாவீர் ஜெயந்தி. சரக்கு கடையெல்லாம் லீவு. கொட்டாய் விட்ட மாதிரி. அடாடாடா, இது எனக்கு தெரியலையே. எனக்கு என்னதான் தெரியும், வயசில் விட்டு குடிக்கு தான் தெரியும். கொஞ்சம் மாப்பிள்ள, இன்னும் கொஞ்சம். அவனை ஒரு நாள் சரக்குல சைனடை கலந்துறேன் இரு. சாமிடாயப்ப சாமி. நீ சாமிதான், நீ சாமியே தாண்ட மாப்பிள்ள. சாப்பிடு. இந்த ஓனா மூஞ்ச எங்க வச்சாலும் ஆட்டிய போட்டுருவான். இதுதான் சேஃபான இடம். நல்ல வேலை யாரும் பார்க்கல. என்னடா அது கருவாடை கட்டில் காய போட்டிருக்காங்க. ஒருவன் முதலாளி, உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி. அட மாமா மாமா, சரக்கு அடிக்கலாம் வா. வானு. ஆமாமா. இந்தா, நீ நல்லாவே செய்வேன்னு தெரியும், ஆனா இன்னைக்கு இன்னும் பிரமாதமா செய்யணும். சரி மாமா. சரக்கு வச்சிருக்கேன், பொடிச்சு வச்சிருக்கேன். என்னடா இது? இங்கே தானே வச்சேன். என்னடா இது போதையில மாத்திக்கிட்டு வச்சனும். வானு வானு, டேய் மாமா. இதா இருக்கு பாட்டிலு. ஒரே ஆளை இப்ப நான் எங்க போய் பிளாக்ல வாங்குறது? மாமா மன்னிச்சிருங்க மாமா. பானு நீ அச்சும் கொஞ்சம் மாமாவா? இனிமே வீட்டு பக்கம் வந்துடாது. வந்தா வந்தா உன் கையங்காலம் இருக்காது. எது இந்த கைகால் வச்சுக்கிட்டா? என் பொண்ணுக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது, அது தெரியுமா? அன்னைக்கு சாமிலாம் சொன்னீங்களே மாமா. யாரு, நீயா சாமியா? என்ன கொல்ல வந்து எவன்டா நீ? அம்மா. பானு பானு காசுமே வேணாடா. இதுதான் சார் என் பொண்டாட்டி என்னை வீட்டை விட்டு துரத்துன கதை. கேவலமான கதையா இருக்கு. வாங்க சார், எங்க வீடு வாங்க. அட சும்மா பயப்படாம வாங்க. எனக்கு என்னடா பயம்? இது வந்துருவாங்க. சார் பானுமதி வாங்க சார், உள்ள வாங்க. வேற என்னடா இது? போங்க சார் போங்க சார். நான் வரலாமா? வேணாத்துக்கு நம்மள வெளியே தள்ளிட்டு உள்ள போயிட்டான். என்னடா இது, என்ன காக்க வச்சிட்டான்? இப்ப எப்படி இருக்கு? ஒரு வாரம் ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சு பார்த்தோம், ஆனா ஒன்றும் சரியாகல சார். சொன்னாங்க எல்லாம் சரியாயிடும், நீ உடனே வேலைக்கு வர வேணாம், எல்லாம் சரியானதுக்கு அப்புறம் வா. சரிங்க சார். என்ன நடக்குது உள்ள? ஐயோ
ஓட்ட வழியாக பார்ப்போம். கிளவ மூஞ்சி தான் தெரியுது. சரி, வேற ஏதாவது தேவைப்பட்டா சொல்லு. ம். ஓகே, நான் வரட்டுமா? சரி, நான் கிளம்பட்டுமா? சரிங்க. ம். சார் என்னாச்சு சார்? செட் ஆகலையா? இதுக்காகடா உன்னை இவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டு வந்தேன். ச்சே. சரக்கு அடிச்சுட்டு இந்த ஆளை சமாதானப்படுத்துகிற கூட்டு போனதே தப்பாச்சே. ஒருவேளை எந்த ஆள் கரெக்ட் பண்ணியிருப்பானோ? சேச்சே, இங்க அப்படிலாம் நடந்துடக்கூடாது. சார் மனசு வச்சிங்கன்னா என் வாழ்க்கை எனக்கு திரும்ப கிடைக்கும். அதுக்காக உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் செய்ய தயாராக இருக்கேன். சரி, நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். அதுக்காக கவலைப்படாத. ஓகே, சரிங்க சார். இப்போ கிளம்பு. ഏർത്തി പറയൂ ഉണ്ണി. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അമ്മേനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഏട്ടനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. ഏട്ടൻ വന്ന ഉടനെ പറഞ്ഞേക്കാട്ടോ. മറക്കണ്ട. ശരി. ഏർത്തി അമ്മയുടെ ഒന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കുവോ? അമ്മ അടുത്തൊന്ന് പറയോ? അമ്മയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം. ശരി. ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ വീട് നോക്കുന്നുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ മാറി താമസിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം. അമ്മ ഇനി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യണ്ട, മനസ്സിലായോ? നിനക്ക് അകത്ത് വരുന്ന സംസാരിച്ചൂടാ. കല്യാണാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് അർജുൻ. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. ടെൻഷൻ ആവണ്ട, എല്ലാത്തിനും ഞാനൊരു വഴി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ആ അമ്മേ, അത്രയും നാളെ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നല്ല. ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഭയങ്കര പ്രഷറാ തരുന്നത്. ശരി അമ്മ. എനിക്കറിയാതെ, ഞാൻ വന്ന് എല്ലാം ശരിയാക്കാം. പെട്ടെന്ന് വരില്ലേ അർജുൻ? നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. ശരി. இட்ஸ் ஹைலி சென்சிட்டிவ் கேஸ். செத்தது ஒரு பெரிய ஆக்டர். அவர் ஃபேமிலியும் அவர் ஃபேன்ஸ் அசோசியேஷன்காரங்களும் கேஸை சிபிசிடிக்கு மத்த சொல்லி ஒரே ப்ரெஷர். பிஎம் வரைக்கும் மனு கொடுத்துருக்காங்கய்யா. வி ஹவ் லிமிடெட் டைம் ஒன்லி. அவனை எப்படியாவது பிடிச்சிடணும் உயிரோட. முடியலன்னா என்கவுண்டர் பண்ணி முடிச்சிருங்க. ஷோர் சார். எஸ்ஓசி கிளியரா ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். ஐ எம் வெரி ஷூர் அபவுட் இட். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே பிரஸ் மீட் கூட வச்சுக்கலாம். தட்ஸ் ஹவ் கான்ஃபிடென்ட் ஐ ஆம். எவ்வளோங்க? 10 ரூபா சார். இந்த ஆளை எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா? நான் பார்க்கல சார். நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க. இல்லை பார்க்கல சார். அந்த ஆளுக்கு எதுவும் தெரியாதாமா சார்? ம், ஓகே, போகலாம். ആ അർജുനേട്ടാ, ദോശ റെഡി. ഇതാ വരാം. ഏട്ടൻ ഇത് കഴിക്കേ, ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാം. ആ ശരി. அன்னைக்கே சொன்னேன், அப்பா போனதுக்கப்புறம் நீ அவஸ்தைப்படுவ, என்னை கழட்டி விட்டுறாத என்ன. எங்கே புரிஞ்சுது உனக்கு? இப்போ உட்காந்துட்டு அழுதுட்டுருக்க. இப்போ இவளுக்கு எப்படி நம்ம ஆறுதல் சொல்கிறது?
இவளும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அப்புறம் கட்ட பிரம்மச்சாரி தான். கடவுளே, எப்படியாவது என் வழிக்கு வர வைப்பா. பானு, நான் பண்ணதுதான் தப்பு. அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க. அப்பா சாகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படியாவது உங்களை பார்த்துடணும். நான் தான் தப்பு பண்ணியிருந்தேன்னு. அவன் இடத்துல நான் இருந்திருந்தா கொன்னே போட்டிருப்பேன்னு சொன்னாரு. அப்புறம் எப்போ குடிச்சாலும் என் போட்டோக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் ஊற்றி வச்சுட்டு தான் குடிக்கணும்னு சொல்ல சொன்னாரு. இனிமே கண்டிப்பா அவருக்கு ஊத்தி வச்சுட்டு நான் குடிக்கிறேன். என்னாச்சு மாமா? பானு, சுந்தர் இருப்பாரான்னு தெரியலையே. பானுவை பார்க்கலாங்க. வாங்க. இந்த நேரத்துல அம்மா பானு, ஒரு நிமிஷம் பானு பார்த்துட்டு போயிடுறோம். பானுவை பார்த்துட்டு போயிடுறோம். அவட பார்க்கணும். பானு, என்னங்க இது? ஏன் இவர் இப்படி தடுக்கிறது? பானு வேணுன்னு நானே வேற ஒரு மூட்ல இருக்கேன். பானு பானு சாரி தெரியாம அடிச்சிட்டேன். சாரி. என்னடா வேணும்? ஏன் ஆம்பளைங்க இடிச்சா பிடிக்காதா? பொம்பளைங்க இடிச்சா தான் பிடிக்குமா? பொம்பளை வர சொல்லவா? ஆடா ஆளு. அன்னைக்கு அவ்வளவு சொன்ன கேட்டையாடா? இது கார்கு செல்வம் ஏரியா. பொம்பளைங்க வேலைக்கு வந்தா நீ ஓ வேலையை கட்டிக்கிட்டு இருக்கியா? இனிமே நடக்கிறத வேற. சரியான நேரத்தில் நான் வரலனா உங்களை காலி பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்கள்ட்டலாம் ஏன் சார் வச்சுக்கிறீங்க? அது விட உங்க பானுமதி மேட்டர் என்னாச்சு? நல்ல வேலை அவங்க அப்பா சாவறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அவர் தப்புதான்னு சொன்னதால நான் தப்பிச்சேன். இனி தேயில பறிக்க போவேனான்னு நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கேன். உங்கள் கதை தான் ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்கு. பார்த்து இருங்க சார். இந்த ஊரே இப்படி தான் சார். ரொம்ப மோசமான பசங்க. நான் சொல்கிற மாதிரி இருங்க, அதான் நல்லது. അയ്യോ, ഇതെന്ത് പറ്റിയതാ സ്റ്റീഫേട്ടാ? ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ ഇന്നൊരുത്തൻ്റെ കണക്ക് തീർത്തതാ. നീ പോയി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്താ കുടിക്കാൻ. ஐயோ இன்னைக்கு சமாளிச்சிட வேண்டியதுதான். ஐயோ இவரை மறந்துட்டோமே. தேங்க்ஸ் மாமா, உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். இது எங்களோட செகண்ட் நைட்டு. எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க மாமா. Cheers. சிரிப்பா பாரு. பானு அச்சு மையே கண்ண வச்சு
ಆಳತ್ತಿನ್ನೂ ಪೆರಳಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಎನ್ನ ಬೆಲೆ வாங்கித்தர நானடி மச்ச நிற தோளழகா மத்தி மீன முகழகா கொஞ்சம் விட்டா குன்னூருக்கு ஸ்வெட்டர் போட ஆளு நீ சாண்டல் சோப்ப போல தேய்க்கனியும் வேணுண்டி சூடா சூப்பு போட்டு ஆசை தீர நானும் தாரடா அச்சு மைய கண்ண வச்சு ஆழத்தின்னும் பெரழகி ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಎನ್ನ ಬೆಲೆ வாங்கித்தர நானடி குங்குமப்பூவே கொஞ்சம் பூராவே கையில தான் விழுந்த கோட்டரே கொட்ட புளிய உள்ள நிறைய கண்டபடி காணும் பூனைய வஞ்சர மீனே கெஞ்சிற நானே பேர சொல்ல 1 2 வேணுமே ஊட்டிரையில பட்டி நரம்ப வெத்து தர நானோ வாரிச ஜயவுக்கு பர்கியடி சரக்குக்கு சில்லியடி மிச்சத்துக்கு நானும் ரெடி இப்படியே போக வேணும் காலனா அச்சு மைய கண்ண வச்சு ஆழத்தின்னும் பெரழகி ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಎನ್ನ ಬೆಲೆ வாங்கித்தர நானடி மச்ச நிற தோளழகா மத்தி மீன முகழகா கொஞ்சம் விட்டா குன்னூருக்கு ஸ்வெட்டர் போடோ ஆளு நீ சாண்டல் சோப்ப போல தேய்க்கனியும் வேணுண்டி சூடா சூப்பு போட்டு ஆசை தீர நானும் தாரண்டா ஏ ஏ அண்ணே கொஞ்ச நாளா பாலுத்தூர்லன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்கண்ணே பொண்டாட்டிக்கு வைத்தியம் பண்றதா வியாபாரம் பண்றதா ரொம்ப கஷ்டம்னே. ஏன்பா இப்படி சொல்ற? எல்லாம் சரியாயிடும். அட்வான்ஸ் ஏதாவது கொடுத்து உதவுனீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். பால்லாம் கரெக்டாக ஊற்றிடுவேண்ணே. சரி. ஹாஸ்பிட்டலில் கூட யார் இருக்கா? பொண்டாட்டி மாமனார் இருக்காங்கண்ணே. பாப்பா ஸ்கூலுக்கு போலையா? இல்ல, தங்கச்சி பார்க்கறதுக்காக ஹாஸ்பிடல் போயிட்டு இருக்கோம். உங்க பொண்ணுக்கு என்னப்பா பிரச்சனை? உலகத்திலேயே 2-3 பேருக்கு தான் அந்த வியாதி இருக்குதாமாண்ணே. ஐயோ, அதில் என் குழந்தைய ஒன்றுண்ணே. கடவுள் ஏன் தான் எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுக்குறவர தெரிலண்ணே. என்னண்ணே பண்ணுறது? கடவுளே கடவுளே. சரி சரி, கொஞ்சம் இரு. இந்தா இப்போதைக்கு இதை வச்சுக்கோ. சாயங்காலம் வருவல்ல, மீதி ரெடி பண்ணி. சரிண்ணே. சரியா? ரொம்ப நன்றிப்பா. சரிப்பா. നീ ഇന്ന് വരണ്ട, എന്തായാലും ഇവിടെ നിൽക്ക്. അതെന്താ അർജുനേട്ടാ? അവൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായത്തിന് ഒരാൾ ഇവിടെ വേണ്ടേ? സ്റ്റീഫേട്ടിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പോവാം. അതൊന്നും വേണ്ട, നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. சார், அந்த ஆளு தான் இந்த கொலையை பண்ணியிருப்பான்னு ஜான் இவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறத பார்த்தா எனக்கு என்னமோ ஜான் நம்ம கேஸை டைவர்ட் பண்ணுற மாதிரி தோணுது சார். அப்படி இருக்க சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா தற்கொலைன்னு தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த கேஸை மர்டர்னு கண்டுபிடிச்சதே அவர் தான். ஒரு மென்டலிஸ்டா அவரோட கணிப்பு கரெக்டாக தான் இருக்கும். அப்படி இல்லை சார், கொஞ்ச நாளாக ஜான் அங்கே தானே சார் தங்கியிருந்தாரு. அதனாலேயோ என்னவோ எனக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கையே வரமாட்டேங்குது சார். அந்த வீட்டில் தங்கியிருந்த பையன் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான். அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் 1 வாரம்தான், மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் 2 வாரம். நீங்கள் தொந்தரவு பண்ணினால தான் இந்த வீடு
என் கைவசம் நிறைய வீடுங்க இருக்குது. என்ன கொஞ்சம் வாடகை சேர்த்து கேட்பாங்க. வேணாம், எனக்கு அந்த வீடே போதும். அப்போ சரி. ஹலோ சார். எங்கேயா இருக்க? சார் வண்டியில் போயிட்டு இருக்கோம் சார். நீ ஒன்று பண்ணு, அந்த கேஸை நீ அப்படியே விட்டுரு. அதை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றியாச்சு. சார் சார் என்ன சொல்கிறீங்க சார்? இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா நானே அவனை பிடிச்சிருவேன் சார். யோ, எவ்வளோ நேரமா டைம் எடுத்துக்குவேன்? வெள்ளிக்கிழமை டைம் கொடுத்தாச்சு இல்லை? நீ தானே கேட்ட, என்னத்தை கழிச்ச? இல்லை சார், அக்யூஸ்ட் மும்பையில் தான் இருக்கான். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் சார் ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இனி அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் சார். எந்த எக்ஸ்கியூஸும் கேட்காத, சொல்றதை மட்டும் செய். Shit! ഇരിക്കൂ. മാഡം, അശോകിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ആദ്യ ഭാര്യ ഡിവോഴ്സ് ആയതിനു ശേഷമാണ് ഞാനുമായി ലിവിങ് ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായി. അപ്പോൾ അഞ്ജലിയുമായുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അശോക് ബിക്കം ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി. ആം ഐ റൈറ്റ്? അശോക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് എൻക്വയറിയിൽ അശോകിന്റെ ഫാമിലി അഞ്ജലിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? ഇല്ല സർ, മുമ്പ് വന്ന ഓഫീസേഴ്സിന് ഞാൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിരുന്നു. അശോകിന്റെ ഡീലിങ്സിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാഷസ്, ഐ മീൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായി അഞ്ജലിക്ക് അറിയാമോ? സിനിമയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. സിനിമയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്കിടെ ഒരു ചർച്ചയേ ആവാറില്ലായിരുന്നു. അത് അശോകിന് ഇഷ്ടവും അല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. അശോകിന് കുട്ടികൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ലോറൻസ് ഓർഫനേജിൽ അഞ്ജലി പോകാറുണ്ടല്ലോ, അത് ആരെ കാണാനാ? അത് പിന്നെ ഇമ്രാന് കേസ് ഫയൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത പീരീഡിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്ന മീനിനെ പോലെ ആകുമെന്ന്.
ഈ കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. That officer doesn't have the intelligence to solve this case. ആക്ടർ അശോകിനെ പറ്റി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് എന്തിന് സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഉയരത്തിലെത്തിയൊരു നടൻ. അശോകിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ പല ആക്ടേഴ്സിനും അസൂയുണ്ട്. മരണം നടക്കുമ്പോൾ അശോക് അഭിനയിച്ച പടത്തിൻ്റെ സ്റ്റിൽസ് നമുക്ക് വേണം. ആൻഡ് ടു കളക്ട് ദ CCTV ഫുട്ടേജസ്. കാർത്തി, എനിക്ക് കുറച്ചു കാലം പുറകിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം. അർജുനേട്ടാ, അർജുനേട്ടാ, ഏട്ടാ. അയ്യോ, നല്ല പനിയുണ്ടല്ലോ. എഴുന്നേക്ക്, നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം. ഒന്നും വേണ്ട, നേരത്തെ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലേ, മാറിക്കോളും. പനിയുള്ളപ്പോൾ TV കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ചെന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്ക്. ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും കഞ്ഞി എടുത്ത് വയ്ക്കാം. നന്ദ, നന്ദ, കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങെടുത്തേ. നിന്നോടല്ലടാ പറഞ്ഞ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങെടുക്കാൻ. ഒരാളിവിടെ വയ്യാതെ കിടക്കണു. ഈ സമയത്തിന് സ്റ്റീഫൻ ഇത് ഇവിടെ കഴിക്കണോ? ഞാൻ ഒരുത്തന്റെ ചെലവിലല്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുത്തനും ഇടപെടാൻ നോക്കരുത്, മനസ്സിലായോ? இப்ப பரவாயில்ல அங்கிள். வீட்ல கொஞ்சம் வேலையா இருக்காங்க அங்கிள். ஏன் வரமாட்டாராமா? வாங்க சார். அண்ணா, ஒரு சிகரெட் இந்தாங்க. நீ வீட்டுக்கு போன உடனே அப்பாவை நான் வர சொன்னேன்னு வர சொல்லுமா, சரியா? சரி, நான் அப்பாவை வர சொல்றேன் அங்கிள். சரி. யாரு? என்ன பாப்பா? கொஞ்சம் துளசி பறிச்சுக்கட்டுமா? தாத்தாக்கு உடம்பு முடியல, அவருக்காக தான். இங்கே இல்லை. இருக்கு அங்கிள், இதோ. இன்னும் கொஞ்சம் பறிச்சுக்கட்டுமா? அறிவாணிவான் ஆரையும் அறிவோனிவான் அறிவான் அறிவாணிவான் ஆரையும்
എല്ലാം നിണച്ചത് നേടി വരും ആ വീര എന്തിനും തുനിഞ്ഞവൻ യമനയും എതിർപ്പവൻ ഇവനെ ഒരു മായാധീര കടലിനെ നീ കടുകിൽ നിറയ്ക്കും കഥകുകൾ ഭയമില്ലാതുടയ്ക്കും മറവിൽ നിൽക്കും പൊരുളിൽ തിരയാൻ അറിവാൻ അറിവാനിവാൻ ആരെയും അറിവോനിവാൻ ജോൺ പറയൂ ഫാദർ. അനുമോൾക്ക് ചെറിയൊരു തലകറക്കം. ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ശരി ഫാദർ, ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ. ഏട്ടാ എന്താ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ദേ എടുക്കണോ അർജുനേട്ടാ? ആ ലക്ഷ്മി പറ. അർജുൻ എപ്പോഴാ വരാ? നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഈ ജോലി കളഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക്. എനിക്കറിയാം അർജുൻ. ഞാൻ ശങ്കർ സാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തായി? ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനമാവും. അമ്മ അതേതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച മട്ട. എന്തായാലും നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കാം. ഓക്കെ. கோயம்புத்தூரில் 5 வயது சிறுமி கற்பழிப்பு. ச்சே, என்ன நடக்குதுனே நம்ம நாட்டில்? ஆமா ஆமா, எல்லாம் கலிகாலம். இன்னைக்கு மட்டுமா நடக்குது? தினம் தினம் தான் நடக்குது. மொட்டையும் வரானே. சார், அண்ணே நம்ம சார் தான். ஒரு டீ கொடு. உன்னை தாண்டா ரொம்ப நாளா தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். நீ வாங்க வேண்டிய அடியை என்ன வாங்க வச்சுட்டால? உன்ன விடுங்க சார். செட்டியார் பொண்ணு ரெடி. எப்ப வச்சுக்கலாம்? இதோ இப்பவே. இனிமே உன்னை எஸ்டேட் பக்கத்துல பார்த்தேன்.
செட்டியார் பொண்ணை கேட்குறியா? செட்டியாரையே அனுப்புற இரு. அது தற்கொலை தான் இருக்குன்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா? அவன் நல்ல பையன்தான், எல்லாம் போராத காலம் சார். இப்பத்தி பசங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனைக்கெல்லாம் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க. டெய்லி இப்படி தான் போவான். அவனுக்கு என்ன பிரச்சனையோ தற்கொலையான்னு கேட்குறீங்களா? உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? அப்படி ஒன்றும் இல்லை. ഹലോ, ടെൽ മീ ജോൺ. അത്യാവശ്യമായിട്ട് തന്നെ എനിക്കൊന്ന് നേരിട്ട് കാണണം. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താനുണ്ട്. എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തൊരു തടസ്സം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്തത്? ആ 3 പേരിൽ ഒരാൾ അല്ലേ? ജോൺ, ഐ എം ലീവിംഗ് ടു ഡൽഹി ടുമോറോ ഓൺ ആൻ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി. ഐ വിൽ കോൺടാക്ട് യു വൺസ് ഐ എം ബാക്ക്. ഓക്കെ? ഓക്കെ. உங்கள் பிராண்டு சோடா சரகு மட்டும் மிஸ் பண்ண யாரும் தெரியலையே, ஜோடி பார்த்தது இல்லையே, புதுசா இருக்கானே. சரி, நம்ம கிளம்புவோம். எதுக்கு வாங்க? என்னடா அவன் பாரில் பார்த்தவன் அவனை மாதிரியே இருக்கானே. அவனே தான். எதுக்கு இங்கே வந்தான்னு தெரியலையே. யார் அவன்? நம்மளதான் முறைச்சி பார்க்குறான். பார்ப்போம்.
കുട്ടാ സാർ വിളിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരും. പിന്നെ പുതിയ മാനേജർ വരുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരും. കല്യാണത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വന്നിട്ട്. ഓക്കെ? കുപ്പിവളക്കൈ പൂവിൽ തൊട്ടുഴിഞ്ഞ പൂങ്കാറ്റേ ഇഷ്ടമെന്നൊരു ഞാലിൽ ഒപ്പമിരുന്നാടാൻ വാ. കണ്ണുകളിൽ 1000 കന്നിവയിൽ ചാമരം പൊന്നണിഞ്ഞ പൂമരം തന്നു മോതിരം ഇതളായി മഞ്ഞണിഞ്ഞ മിന്നാരം. വെള്ളിമുകിൽ വെൺപ്രാവേ ഉള്ളിലുള്ള പെൺപൂവേ നെറ്റിവയിൽ വാടാതെ പൊട്ട് തൊട്ട് താരാട്ടാ. നീ വരഞ്ഞ മാത്രയിൽ വർണ്ണവില്ലുലഞ്ഞുപോയി അന്തിനിഴലാടും നിലവെനിയിൽ. എന്നും എന്നെ മൂടും നീയാം സന്ധ്യകൾ മഞ്ഞുകൊണ്ട് മേയും തൂവൽ കൂരയിൽ. എന്റെ മടിയിൽ ചേർന്നുറങ്ങുവാൻ പെണ്ണിലാവിനെ കൊണ്ടുപോയിടാം നിന്നിലണിയാൻ താരകങ്ങൾ ഞാൻ നൽകാം. ആകാശനിറമുള്ളൊരു കണ്ണിൽ ആരോരും അറിയാതെ നീ വന്നു. ചെമ്പരുന്തു ചിറകൊഴിഞ്ഞൊരു കിളിമരത്തിൽ ചെല്ലമണിക്കൂടൽ വിളി തിരയാ. നന്ദാവന കണ്ണന്റെ വൃന്ദാവന പൂവേ നീ ചെന്താമര ചുണ്ടിന്മേൽ പുല്ലാങ്കുഴൽ പാട്ടാവാം. ചേമന്തി ചിന്തൂരം ചന്ദനത്തിൻ കുഴമ്പും മെയ്യൊഴിഞ്ഞു നൽകാം ഞാൻ. നന്ദവന കണ്ണന്റെ വൃന്ദാവന പൂവേ നീ. വെള്ളിമുകിൽ വെൺപ്രാവേ ഉള്ളിലുള്ള പെൺപൂവേ. ഏട്ടാ 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 കതക് തുറക്കേട്ടാ. ഏട്ടാ
யாரு? சார் நான் தான் சார். ஓ, உங்களை தான் பார்க்க வரலான்னு இருந்தேன். வாங்க காஃபி சாப்பிட்டு போகலாம். பரவாயில்ல சார், நீங்கள் இருக்கீங்களோ இல்லையோன்னு பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன். எனக்கு கொஞ்சம் வேலையாக இருக்குது, அப்புறமா வரேன் சார். ஒரு நிமிஷம். ஒன்றும் இல்லை, உங்ககிட்ட வந்து சொல்லணும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பையன் தற்கொலை தான் செஞ்சிருக்கேன். எதுவும் பிரச்சனையா சார்? இல்லை வேறு வீடு எதுவும் மாற்றி தருவா? இல்லை கமிஷன்லாம் ஒன்றும் வேணாம். இல்லை வேணாம், இந்த வீடு தான் எனக்கு சரியா இருக்கு. இங்கே இருந்து கொஞ்சம் வேலை முடிக்க வேண்டியிருக்கு, அப்புறம் நானே கிளம்பிடுவேன். சரிங்க சார். என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஆளு தைரியசாலி தான். கொஞ்ச நாளாவது அவர் அங்கே இருந்தா சரி. நானும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தாச்சு. ஆனால் அவர் அந்த வீடு தான் வேணும்னு சொல்லி ஒத்த காலில் நின்று அடம் பிடிக்கிறாரு. ஒரு டீ. சரிங்க. அப்போ அந்த வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் வந்தாச்சு. அந்த கேஸ் நடக்கும்போது எஸ்ஐ கூட நான் தான் இருந்தேன். ஒரு ஆள் ஒரு நிமிஷத்தில் எடுக்கிற முடிவால எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு பாரு. ஐயா டீ. அங்க பேய் பிசாசு ஏதாவது இருக்குதோ இல்லையோ, ஆனா அந்த வீட்டுக்கு யாரு வந்தாலும் ஒரு வாரம்தான் ஏதோ ஒன்று இருக்கு. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കണോ അർജുനേട്ടാ? നീ എന്താടാ അവനെ മാത്രമേ പരിചരിക്കുള്ളൂ? ഞാനും ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അഭയാർത്ഥിയൊന്നും അല്ല. നീ എന്താടാ അവന്റെ ലവർ ആണോടാ? പറടാ. ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആണോ? ആ ശരി. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ, വിളിക്കാം. ഓക്കെ.
Sir, we are very close to the accused. I think in another 2 days, we will lock the accused. Yes, sir. നഗരത്തിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവനെ പൂട്ടിയിരിക്കും. Hi sir, what do you like to have? Just one day. Okay sir. ൽ തൂത്തുക്കുടിയിൽ ശങ്കര അയ്യർക്കും രംഗനായിക അമ്മാൾക്കും ജനിച്ച ഒരേയൊരു പുത്രനായിട്ടാണ് നന്ദഗോപാൽ എന്ന നന്ദയുടെ ജനനം. 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അപ്പനെയും അമ്മയെയും തനിച്ചാക്കി നാടുവിട്ടു. സോറി. കോയമ്പത്തൂർ ഹോട്ടലിൽ ആദ്യം ക്ലീനർ, പിന്നീട് പല പല ഹോട്ടലുകളിൽ, പിന്നീട് മൈസൂർ ഹോട്ടലിൽ ക്ലീനർ. അതേ ഹോട്ടലിന്റെ തന്നെ ഓണറിന്റെ മകൻ ശിവമണി, പിന്നെ അർജുൻ. ദായിപ്പോ കൂൾ. ഓരോ കൊലപാതകത്തിലും നീ കണ്ടെത്തുന്ന ആനന്ദം എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞാ? കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് വളരെയധികം അവഗണന ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ജീവിതമായിരുന്നു എൻ്റേത്. അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ചെല്ലുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും നോട്ടം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും എന്നെ എല്ലാവരും വേദനിപ്പിച്ചു. എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എനിക്കും ജീവിക്കണം. പ്രണയാഭ്യർത്ഥനയുമായി ഞാനും പല പെൺകുട്ടികളെ സമീപിച്ചു. അവരിൽ നിന്നെല്ലാം അവഗണന ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ ഞാൻ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മൈസൂരിലെ മുറിയിൽ സൂയിസൈഡിന് മുതിരുമ്പോഴാണ് അവൻ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അതിൽ നിന്നും എന്നെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴിത്തിരിവ് അവനായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്നിൽ നിന്നകലുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഊട്ടിയിലെ ഹോട്ടലിൽ ക്ലീനർ ജോലി, ഹോട്ടൽ മാനേജർ അർജുന്റെ കൂടെ താമസം,
അർജുനെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം? നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഈ ജോലി കളഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ശങ്കർ സാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. കല്യാണത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വന്നിട്ട്. ഓക്കെ? നീ എന്താ അവന്റെ ലവർ ആണോടാ? പറയടാ. ഒരാളിവിടെ വയ്യാതെ കിടക്കണു. ഈ സമയത്തിന് സ്റ്റീഫൻ ഇത് ഇവിടെ കഴിക്കണോ? ഒരു തുമ്പ് പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ. ഇറ്റ്സ് എ വെൽ പ്ലാൻഡ് മർഡർ. ടെൽ മീ. ഞാനെന്തിനാ മരിക്കുന്നത്? ഞാൻ മരിച്ച അവർ സന്തോഷമായി ജീവിക്കില്ലേ? അത് വേണ്ട. അവളേക്കാൾ സുന്ദരിയല്ലേ ഞാൻ? എന്നിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാ അർജുനേട്ടൻ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയത്? ദേ വരുന്നു അർജുനേട്ടാ.
അർജുനേട്ടാ, അർജുനേട്ടാ. എന്താടാ? തുറക്കുന്നില്ല. അർജുൻ, അർജുൻ, അർജുൻ. ഏട്ടാ, ഏട്ടാ. അർജുൻ, അർജുൻ, അർജുനേട്ടാ. എടാ എഴുന്നേക്കടാ. അർജുനേട്ടാ എണീക്ക്. ഏട്ടാ. അർജുനേട്ടാ, എന്തിനാടാ ഇത് ചെയ്തേ? അർജുനേട്ടാ, അർജുൻ, അർജുനേട്ടാ. എന്തിനാടാ? ഏട്ടാ. ഏട്ടാ. ഈ ആക്ടറിനോടും നിനക്ക് പ്രേമം തന്നെയായിരുന്നോ? അതെ. അങ്ങനെ നീ അവന്റെ പേഴ്സണൽ മേക്കപ്പ് മാനായിട്ട് കയറി. പ്രേമം മാത്രമല്ലല്ലോ നന്ദ. ഓഫീസർ, സുന്ദർ ഊട്ടിയിലെ ലൊക്കേഷൻ മാനേജറിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഫിനാൻസർ, സുന്ദർ രാജ എന്ന നിന്റെ വളർച്ച. അർജുന്റെ മരണത്തിലെ നന്ദയുടെ കൂട്ടുപങ്കാളി. സിനിമാ ലോബിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മേക്കപ്പ് മാൻ ജോലിയിൽ നീ ഇവനെ അവന്റെ അടുത്തെത്തിച്ചു. അർജുനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച അതേ രീതിയിൽ അശോകിനെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി. ഓഫീസർ, റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കോർട്ടിലേക്ക് വിട്. യെസ് സർ.